Hallelujah. Hallelujah. I believe you all are happy to be in the presence of the Lord. मेरी आशा है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज आनंदित हैं। There's such a joy to come back once again in His presence. फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में लौटना बहुत सारा आनंद है। Even the church buildings are locked down, but I believe each one of us are gathered in His presence, and His presence is with each one of us. भले ही लॉकडाउन के वजह से सारे चर्चेस बंद हैं, लेकिन मेरी आशा है कि तुम सब मिलकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में फिर एक बार मिले हुए हो। Let's not waste time, but let's praise the name of our living God. आइए हम अपना वक्त नहीं गवाएंगे और अपना इस समय को हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में बिताएंगे। Let's sing that song, यदि तुम मुझ में बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, यदि तुम मुझ में
are behind, O God, help us to come to you, Jesus. If any one of us have turned back, O God, help us to turn to you, Jesus Christ. Because you deserve all the glory and honor. Heaven and earth is created by you, O God. We bow before your presence, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. We welcome you, O God. We welcome the power of Holy Spirit in this presence, in our midst this time, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We give you glory and honor, O God, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, nice to see you. पुन्हा एकदा तुम्हाला पाहून आनंद होत आहे. Thank you so much tuning on and ready to listen the word of God. आज पुन्हा एकदा तुम्ही इथे आलेत आणि देवाचं वचन ऐकण्याकरिता आज तुम्ही तयार आहात, त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानितो. Amen. Amen. Thank God once again for this day and this time that God has given to listen His word. या दिवसाबद्दल देवाने त्याचं वचन ऐकण्याकरिता आपल्याला संधी दिली आहे, त्याबद्दल देवाला धन्यवाद. Amen. Amen. So before we turn to the word of God, तर देवाच्या वचनाकडे वळण्या अगोदर let us we bow our heads and look to the Lord. चला आपण नतमस्तक होऊया आणि आपण परमेश्वरकडे पाहूया. Let's pray. चला आपण प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, in Jesus' name we come in your presence, Lord. कृपळ स्वर्गीय पित्या, येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्या जवळ येतो. We come before you and we humble before you, Lord Jesus. प्रभू येशू, आम्ही तुझ्या पुढे येतो आणि स्वतःच नम्र करीतो. This time we submit your hand, Lord. ही वेळ परमेश्वर आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. As we are going to listen your word, open our heart, open our ear and give us understanding of your word. तुझं वचन आम्ही ऐकत असता आमचे कान तू उघड, आमचं अंतःकरण उघड, तुझ्या वचनाची समज तू आम्हाला दे प्रभू येशू. And let thy will be done in our lives, Lord. आणि तुझी इच्छा आमच्या जीवनात पूर्ण होऊ दे. Especially I pray for all my viewers, brothers and sisters. I commit them in your hand, Lord. विशेष करून सर्व दर्शकांकरिता, भावांकरिता, बहिणींकरिता मी प्रार्थना करतो, त्यांचं जीवन मी तुझ्या As they हातामध्ये have taken this time to listen your word, Lord, as they are hungry and they are thirsty for your word, Lord Jesus. प्रभू येशू, तुझं वचन ऐकण्याकरिता त्यांनी वेळ घेतली असता, तुझ्या वचनाकरिता ते भुकेल आणि तानेल असता. Let today's word be blessing to each one of them, Lord. आज तुझं हे वचन त्यांच्या सर्वांकरिता आशीर्वादाचं होऊ दे. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावात मी प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. I hope that you are happy. माझी आशा आहे की तुम्ही आनंदित आहात Children of God must be happy. आणि देवाचे लेकरं नेहमी आनंदित असले पाहिजेत, Isn't it? असं नाही का? Never mind what condition or circumstance we are going through, but we are a people of happy. आणि मग काय हरकत नाही की आपण कोणत्या परिस्थितीतून जात आहोत, परंतु आपण आनंदित राहणारे लोक आहोत. We are a people of God. आपण देवाचे लोक आहोत. Amen. आमेन. When we remain in the word of God, जेव्हा आपण देवाच्या वचनामध्ये राहतो definitely the joy of the Lord comes in our lives. आणि मग नक्कीच परमेश्वराचा आनंद आपल्या जीवनामध्ये येतो. I really thank that you have taken this time to listen the word of God. देवाचं वचन ऐकण्याकरिता तुम्ही ही संधी, तुम्ही हे वेळ घेतली, त्याबद्दल मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. Last time I preached about that we must take right decision, a wise decision in the time of difficulties. आणि गेल्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की अडचणीच्या वेळेमध्ये आपण योग्य किंवा सुज्ञतेचे निर्णय घेतले पाहिजे. From that same chapter, Psalm 37, that we are going to look into the word of God. आणि मग त्याच अध्यायामधून स्तोत्रसंहिता 37 आज आपण देवाचं वचन पाहणार आहोत. And this time I have in English I'm going to use the NLT Bible translation. आणि मग या वेळेस इंग्रजी मधून मी NLT या भाषांतराचा वापर करणार आहे. So almost NLT I have used for this word. आणि मग या वचनाकरता NLT या भाषांतराचा वापर करण्यात आलेला आहे. Whatever Bible you have, you can open it and you can check it. But as you're watching, you will get that verses also. आणि मग तुम्ही तुमच्याकडे कोणतीही आवृत्ती असो, ती आवृत्ती तुम्ही घेऊन वाचू शकता, पाहू शकता आणि ते वचन तुम्हाला त्याच्यामध्ये देखील आढळतील. But I'm going to read from NLT, New Living Translation. परंतु मी जो आहे तो NLT न्यू लिव्हिंग ट्रान्सलेशन या भाषांतराचा वापर करणार आहे. So are you ready? तर तुम्ही तयार आहात? Amen. आमेन. We'll turn to Psalm 37 verse 7. आपण वळूया स्तोत्रसंहिता याचा 37वा अध्याय वचन 7. We are going to read Psalm 37 verse 7, but only first part that we are going to focus on. आणि मग आपण स्तोत्रसंहिता 37चा वचन 7 वाचणार आहोत, परंतु आपण फक्त जो वरचा भाग आहे किंवा पहिला मुद्दा आहे त्याच्यावर आपण लक्ष देणार आहोत. Let's turn to the word of God. आपण देवाच्या वचनाकडे वळूया. The Bible says Psalm 37 verse 7. स्तोत्रसंहिता 37 वचन 7 पवित्र शास्त्र सांगत आहे, Be still in the presence of the Lord परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ रहा and wait patiently for him to act. त्याची प्रतीक्षा शांतपणे करीत राहा. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. जो मनुष्य आपल्या मार्गाने उत्कर्ष पावतो, जो मनुष्य दृष्ट संकल्प सिद्धीस नेतो, त्याच्यावर जळफळू नकोस. Amen. आमेन. There are sometimes positive things are there, negative things are there. आणि मग काय वेळा सकारात्मक गोष्टी असतात, काय वेळा नकारात्मक गोष्टीही असतात. Hallelujah. हालेलुया. So not to get discouraged, आणि मग निराश होण्याचं कारण नाही, but we are going to focus on the positive thing that the Bible says, be still in the presence of the Lord. परंतु पवित्र शास्त्रामध्ये ज्या सकारात्मक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याच्याकडे आपण लक्ष लावणार आहोत. देवाचं वचन सांगत
आहे की परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये स्वस्थ राहा. Hallelujah. हालेलुया. When I was reading this word, I am really blessed and I am still learning to wait upon the Lord. आणि मग जेव्हा हे वचन मी वाचत होतो खरोखर मी आशीर्वादित झालो आणि अद्याप मी शिकत आहे की मी परमेश्वराची प्रतीक्षा पाहावी. So Bible says that be still in the presence of the Lord and wait patiently for him to act. देवाचं वचन सांगत आहे परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहा, त्याची प्रतीक्षा शांतपणे करीत राहा. Hallelujah. हालेलुया. Of course, as a believers, as a children of God, sometimes we think and we know that we are in the God's presence. आणि मग नक्कीच विश्वासणारे या नात्याने देवाचं लेकर या नात्याने आपल्याला काही वेळा असा विचार वाटतो आणि काही वेळा असं आपल्याला वाटतं की आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये आहोत. And that's true. आणि ते सत्य आहे. We must not only think but we believe that we are in the presence of the Lord. आपण फक्त विचार न करावा तर आपण तो विश्वास ठेवला पाहिजे की मी परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये आहे. But suddenly when something goes wrong in our life, we divert our mind trusting in the Lord and we are staggering in faith. परंतु अचानकरित्या काही वेळा कधीतरी आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी चुकीचं घडतं आणि आपण आपलं मन देवाकडून आपल्या परिस्थितीकडे वळवतो आणि आपण विश्वासामध्ये डळमळतो. Instead of we are focusing towards God, we focus towards the circumstance. आपण देवाकडे लक्ष लावण्याऐवजी आपण परिस्थितीकडे लक्ष लावतो. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगत be आहे still in the presence of the Lord. परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहा. What does it mean that be still in the presence of the Lord? आणि मग परमेश्वराच्या अधीन होऊन स्वस्थ राहणे किंवा स्थिर राहणे त्याचा अर्थ काय? In my own understanding, I can give you some of the what the Bible says. आणि मग माझ्या स्वतःच्या समजीमधून मला जे समजतं त्याच्यातून पवित्र शास्त्र काय सांगत आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. Be still means when you are praying, lots of prayer you are doing, but there is no answer. आणि मग स्वस्थ राहणे किंवा स्थिर राहणे त्याचा अर्थ म्हणजे तुम्ही भरपूर प्रार्थना करत आहात परंतु त्याच्यामध्ये तुम्हाला उत्तर मिळत नाही. But still you have decided to be still in the presence of the Lord. तरी देखील तुम्ही निर्णय घेतला आहे की देवाच्या उपस्थितीमध्ये तुम्ही स्थिर राहाल. No problem, no answer of my prayer, but I believe that God said, be still in my presence. माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही तरी काय हरकत नाही परंतु जसं देवाने सांगितलं आहे की माझ्या उपस्थितीमध्ये स्वस्थ किंवा स्थिर राहा तर मी स्थिर राहीन. You may be thinking that I'm a honest person giving tithes and offering every time. I never skip giving tithes and offering. आणि मग तुम्ही कदाचित विचार करत असाल की मी प्रामाणिक व्यक्ती आहे, मी नेहमी दान आणि दशांश देतो, दान आणि दशांश देण्यामध्ये मी कधीही खंड पाडत नाही. But yet I can see there is no prosperity in my financial situation. तरी देखील मी पाहू शकतो की माझ्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये कोणता बदलाव किंवा भरभराटी नाही. But yet I believe that God says be still in His presence. तरी देखील मी विश्वास ठेवतो की देवाने सांगितलं की माझ्या उपस्थितीमध्ये स्थिर राहा. I try my best to come up and get success. आणि मग मी बाहेर येण्याचा उठण्याचा यश प्राप्त करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो. But day by day I say and I can see there is no even clue that I will be succeed in my life. परंतु दिवसांदिवस मी हे पाहतो की मला एक कल्पना देखील नाही की माझ्या जीवनामध्ये मी यश प्राप्ती करणार की नाही. I see that even there is no hope tomorrow. आणि उद्याची देखील आशा माझ्या जीवनात नाही. But yet I believe be still in the presence of the Lord. तरी देखील मी विश्वास ठेवतो आणि परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये मी स्थिर राहतो. I can see hopeless situation in my life. माझ्या जीवनामध्ये आशाहीन परिस्थिती मी पाहू शकतो. In spite of that, nevertheless, I will be still in His presence. तेवढं असूनही तरी देखील माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये मी स्थिर राहील. That is the meaning, people of God. You be still in the presence of the Lord and wait patiently to act. Allow Him to act on your circumstance or your problems, आणि whatever. त्याचाच अर्थ असा होतो देवाची लोक की परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये तुम्ही स्थिर आहात, तुम्ही धीराने वाट पाहत आहात आणि परमेश्वराला तुमच्या परिस्थितीमध्ये कार्य करण्यास अनुमती देत आहात. And that time nobody understand you आणि त्यावेळेस कोणीही तुम्हाला समजून घेत नाही because you are still and quiet person. कारण तुम्ही शांत अशी व्यक्ती आहात. Many people they think that waiting upon the Lord is useless. आणि भरपूर लोकांना असं वाटतं की परमेश्वराची प्रतीक्षा पाहणे हे निकामी आहे. It is hopeless to be still in the presence of the Lord, be quiet. परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये शांत राहणे आणि स्थिर राहणे ही आशाहीन अशी स्थिती आहे. People must be thinking that your life is hopeless and useless. आणि लोक कदाचित विचार करत असतील की तुमचं जीवन हे आशाहीन आहे आणि निकामी आहे. But you know yourself that I am waiting patiently upon my God. परंतु तुम्हाला हे चांगलं ठाऊक आहे की मी माझ्या देवाची प्रतीक्षा पाहत आहे. Why we are waiting patiently upon God? आणि का आपण देवाची प्रतीक्षा पाहत आहोत? Because you only know that God is able to change my circumstance, my difficulties and my problem. कारण तुम्हाला हे चांगलं ठाऊक आहे की देव माझी परिस्थिती
माझे समस्या, माझ्या अडचणी दूर करण्यास योग्य असा देव आहे. Waiting patiently does not mean that you are wasting purposely. आणि मग धीराने वाट पाहणे त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही मुद्दाम वेळ वाया घालवत आहात. But waiting patiently upon God, you know that God is going to work perfectly. आणि मग तुम्ही धीराने वाट पाहतात म्हणजे तुम्हाला हे चांगलं ठाऊक आहे की देव परिपूर्ण कार्य करणार आहे. Waiting upon the Lord or be still in the presence of the Lord means you are allowing God to prepare Himself for you. परमेश्वराची प्रतीक्षा पाहणे किंवा परमेश्वरावर वाट पाहणे त्याचा अर्थ म्हणजे तुम्ही त्याच्याकरिता तयारीमध्ये आहात. Patient means you should show your spiritual being you are strong. आणि मग धीराने वाट पाहणे म्हणजे तुम्ही दाखवत आहात की तुम्ही आध्यात्मिकरित्या भक्कम आहात. You are expressing your body language and your spiritual life that I am waiting upon the Lord. तुमची शरीराचे हावभाव तुम्ही प्रदर्शित करत आहात, आपलं आध्यात्मिक जीवन प्रदर्शित करीत आहात की मी परमेश्वराची प्रतीक्षा करत आहे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Waiting patiently, person won't be unstable. आणि मग जो धीराने वाट पाहणारा व्यक्ती असतो तो कधीही अस्थिर होणार नाही. He knows everything is in process. Everything is in process. आणि मग त्याला ठाऊक आहे की सर्व गोष्टी प्रोसेस मध्ये आहेत, ते होत आहे. Why in process? Because there will be production too. आणि मग का त्या प्रोसेस मध्ये आहेत? कारण त्याच्यामध्ये काहीतरी उत्पादन देखील होणार आहे. People wait at bus stop long time. लोक बस स्टॉपवर भरपूर वेळ वाट पाहतात. As you are traveling through trains or any especially train, there are too much rush is inside. आणि मग तुम्ही ट्रेननी प्रवास करता, तुम्हाला देखील चांगलं ठाऊक आहे की ट्रेन मध्ये भरपूर गर्दी असते. And sometimes there are sophisticated people are sophisticated, but they are trading each other, but still they are holding that rod and they are having patience. They know that my destiny has not come, and they are bearing that, tolerate that everything. आणि मग ट्रेन मध्ये लोक गुदमरून जातात, एकामेकांना तुडवतात, एवढ्या गर्दीमध्ये दबून राहतात, परंतु तरी देखील ते धीराने वाट पाहतात कारण त्यांना ठाऊक असतं की माझी गतस्थान येणार आहे. Until they reach to their destiny, they bear this all their problems and sophisticating and many things happening. You are troubling inside, but you are still waiting. आणि मग गतस्थानापर्यंत पोहोचण्यापर्यंत ते सर्व गोष्टी सहन करतात, त्यांना आतमध्ये त्रास होतो, गुदमरले जातं, एवढं त्यांना तुडवण्यात येतं, तरी देखील ते वाट पाहत असतात. Means in our life there are many times, there are many situations we go through, we wait. We are not in a hurry. आणि मग आपल्या जीवनाच्या भरपूर परिस्थितीमध्ये आपल्याला त्रास होतो तरी देखील आपण वाट पाहतो, आपण घाईमध्ये नसतो. But when it comes to God, परंतु जेव्हा देवाविषयी प्रश्न असतो, when it comes to waiting upon the Lord, जेव्हा देवावर वाट पाहण्याची वेळ येते, people lose their patience. लोक आपला धीर गमावून They टाकतात, lose their confidence. ते आपला आत्मविश्वास गमावतात. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 27 verse 14 says, स्तोत्रसंहिता 27 वचन 14 सांगत आहे, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Hallelujah. हालेलुया. वचन सांगत आहे, परमेश्वराची प्रतीक्षा कर, खंबीर हो, हिम्मत धर, परमेश्वराचीच प्रतीक्षा कर. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. My beloved brothers and sisters, माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, don't be discouraged. निराश होऊ नका. Bible always encourages us, not only encouraging, but it is going to fulfill in your life and my life too. पवित्र शास्त्र नेहमी आपल्याला उत्साहित करत असताना फक्त उत्साहित नाही तर ते तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण देखील होणार आहे. Bible says, wait patiently for the Lord. Hallelujah. If you can wait for human being, you are waiting for somebody. Why you are not waiting for the Lord? आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे की परमेश्वरची प्रतीक्षा कर. जर तुम्ही मनुष्यांकरिता कोणातरी करिता वाट पाहता तर परमेश्वराकरिता वाट का न पाहावी? Though you are going through difficult times, you are terrible time you are facing, but the Bible says, be brave and courageous. आणि मग जरी तुम्ही त्या अडचणीच्या समस्यातून जात आहात, तुम्ही एकदम भयंकर परिस्थितीतून जात आहात, तरी परमेश्वरचं वचन सांगत आहे की खंबीर हो आणि हिम्मत धर, परमेश्वराचीच प्रतीक्षा कर. In difficult time, we must be brave and courageous. At the same time, the Bible says again, wait patiently for the Lord. आणि मग आपण जी कठीण परिस्थिती असते, कठीण वेळेमध्ये आपण हिम्मत धरलं पाहिजे, आपण खंबीर झालं पाहिजे. आणि पुन्हा परमेश्वरचं वचन सांगत आहे की परमेश्वराचीच प्रतीक्षा कर. If we say that God is good all the time and all the time God is good, आणि जर आपण असं म्हणतो की देव हा चांगला आहे, सर्वदा आणि सर्वदा देव चांगला आहे, so people of God, we must remind ourselves, we must wait upon our God because He is a God and He is going to do
something good in my life. तर देवाचे लोक आपण स्वतःला ती आठवण करून दिली पाहिजे की तो माझा देव आहे, तो चांगला देव आहे आणि माझ्या जीवनात तो काहीतरी चांगलं करणार If we आहे. say that God is good, definitely He will show His goodness to His children. आणि जर आपण असं म्हणतो की देव चांगला आहे तर नक्कीच तो चांगला देव आपल्या लेकरांना आपलं चांगुलपण If we दाखवेल. know that He is a faithful, we must be faithful with Him and His word. आणि जर तुम्हाला तर माहित आहे की तो चांगला आहे, तो विश्वसनीय आहे, तर त्याच्या वचनाबरोबर आपण देखील विश्वसनीय If राहिलं you पाहिजे. say that He is the healer, we must expect healing from Him and be in good health in Jesus' name. जर तुम्ही म्हणता की तो आरोग्यदाता आहे तर त्याच्यापासून आपण ते आरोग्य त्याची अपेक्षा ठेवली पाहिजे आणि सर्वदा आपण चांगल्या If you आरोग्यामध्ये say राहिला that He पाहिजे. is my provision, He is my provider, we must wait upon Him that He will be my provision. He will provide all my things according to His riches and blessing, आणि जर- His riches and glory. जर तुम्ही म्हणता की तो माझा पुरवठा आहे, तो मला भरभराटीस लावतो आणि तो माझा देव आहे, तर तुम्ही त्याची वाट पाहिली पाहिजे, त्याच्यावर अपेक्षा ठेवली पाहिजे की तो आपल्या गौरवाच्या संपत्तीनुसार माझ्या सर्व गरजा भागवेल. If you say that He is a wonderful God, people of God, we must wait upon Him to see His wonderful work in our life. देवाचे लोक जर तुम्ही म्हणता की तो अद्भुत देव आहे, तर देवाचे लोक आपण त्याची वाट पाहिली पाहिजे की त्याचे अद्भुत कृत्य त्याने आपल्या जीवनामध्ये प्रकट करावे. Why He said that be strong, be bold and be courageous? आणि तो का सांगत आहे की तुम्ही हिंमत धरा आणि कचरू नका आणि खंबीर व्हा. Because when you wait patiently upon the Lord, कारण जेव्हा तुम्ही धीराने परमेश्वरची प्रतीक्षा पाहता one thing that you should not do, आणि एक गोष्ट तुम्ही नाही केली पाहिजे and that is, आणि ती आहे म्हणजे you should not say that when you are waiting upon the Lord, you should not say that I do not know what is going to happen. तुम्ही असं म्हणता कामा नये की मला माहित नाही की काय होईल. In fact, you should believe that I wait upon the Lord, I know what is going to happen. खरं पाहता तुम्ही असं म्हटलं पाहिजे आणि विश्वास ठेवला पाहिजे की मी परमेश्वरची प्रतीक्षा करत आहे, मला माहित आहे की काय होणार आहे. Because you only know for whom and in whom you are believing. कारण तुम्हालाच माहित आहे की तुम्ही कोणावर विश्वास ठेवला आहे. If you wait upon the Lord, जर तुम्ही परमेश्वरची प्रतीक्षा करता you must get courage too. तर तुम्हाला तो धीर देखील भेटला पाहिजे. David says, दावीद म्हणतो when I was waiting on God, He showed me His faithfulness and answered my prayer. तो सांगत आहे मी धीर धरून परमेश्वराची वाट पाहिली, तेव्हा त्याने माझ्याकडे वळून माझा धावा ऐकला. Hallelujah. हालेलुया. People of God, देवाचे लोक, the full Bible is recorded with the miracle of God and encouragement that God is giving आणि us. संपूर्ण पवित्र शास्त्र हे देवाच्या चमत्काराने भरलेलं आहे आणि ते आपल्याला उत्साहित करत आहे, आपल्याला प्रोत्साहित करत आहे. But sometimes we are, not sometimes, but many times we are in hurry. परंतु काही वेळा, भरपूर वेळा आपण घाईमध्ये असतो. We are not waiting upon the Lord. आपण परमेश्वरची प्रतीक्षा पाहत नाही. Psalm 40 verse 1 to 3 if you read. जर तुम्ही स्तोत्रसंहिता 40 वाद्य वचन 1 ते 3 वाचाल, What David said, I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. Hallelujah. हालेलुया. दावीद काय सांगत आहे, मी धीर धरून परमेश्वराची वाट पाहिली, तेव्हा त्याने माझ्याकडे वळून माझा धावा ऐकला. Amen. Amen. People of God, there is a solution for waiting upon the Lord. देवाचे लोक परमेश्वराची वाट पाहण्यामध्ये आपल्याला समाधान आहे. Definitely, He will lift you out of the pit, out of pit of your despair. आणि मग नक्कीच तुम्हाला तो तुमच्या हताशेच्या दरीतून किंवा त्या खड्ड्यातून बाहेर काढेल. He will lift you and bring you out of that mud and mire. आणि मग तो तुम्हाला त्या चिखलातून, त्या दलदलीतून बाहेर उचलून काढेल. Hallelujah. हालेलुया. And He will set your feet on the solid ground. आणि तो तुमचे पाय जे आहेत ते भरीव जमिनीवर ठेवेल. He will bring you out of crying song, and He will give you the song of joy in your life and in your heart. तो तुम्हाला त्या शोकाच्या गीतातून बाहेर काढेल आणि तुमच्या अंतकरणामध्ये तो स्तुती आराधनेची आणि आनंदाची गीत He will take your sorrow and He will give you the song of praise and worship. तो तुमचे दुःख काढेल, तुम्हाला स्तुती आणि आराधनेची गीत And when the people look at you, your life is changed, they will be surprised. आणि मग जेव्हा लोक तुमच्याकडे पाहून बघतील की तुमचं जीवन बदललं आहे, तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटेल. This time, यावेळेस I just want to encourage you. मला तुम्हाला उत्साहित करायचं आहे. If you think that your turn has not come, जर तुम्हाला असं वाटत आहे की माझी पाळी अजून आलेली नाही, don't get तर discouraged. निराश होऊ नका. You are still waiting. तुम्ही अद्याप वाट पाहत There is a आहात. reward for you. तुमच्या करता प्रतिफळ Your आहे. waiting will never go vain because you are waiting upon the Lord, not upon any human being. तुमचं वाट पाहणं कधी व्यर्थ जाणार नाही, कारण तुम्ही मनुष्याची नाही तर परमेश्वरची प्रतीक्षा करत आहात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Of course, as a believers, we must
wait upon the Lord and we expect something from God. आणि मग नक्कीच विश्वासणाऱ्या नात्याने आपण परमेश्वराची अपेक्षा करतो आणि देवापासून काहीतरी आपल्याला प्राप्त होईल असे आपण वाट पाहतो. All the questions of your life, there is answers in the Bible. तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर पवित्र शास्त्रामध्ये आहे. Hallelujah. हालेलुया. What the Bible पवित्र says. शास्त्र काय सांगत आहे? If you are looking forward something good in your life, तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्ही काहीतरी चांगलं मिळण्याची आशा ठेवत असाल, if you read Romans chapter 8 verse 25, जर तुम्ही रोमकरस पत्र 8 अध्याय वचन 25 वाचाल, as previously I said that most of the verses that I have used from a New Living Translation, जसं अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की भरपूर वचन मी न्यू लिव्हिंग ट्रान्सलेशन या आवृत्तीतून almost घेणार all I आहे. can say. आणि मी तुम्हाला हे सांगू शकतो की सर्वच वचन मी त्याच्यातून Romans घेतले. chapter 8 verse 25 says, रोमकरस पत्र 8 अध्याय वचन 25 सांगत आहे, if we look forward to something, listen what the word of God says. पहा देवाचं वचन काय सांगत आहे, जर आपण काहीतरी पाहत आहोत पुढे, If we look forward to something we don't have yet, we must wait patiently and confidently. Hallelujah. जी गोष्ट आपल्याकडे अद्याप नाही, जर आपण त्या गोष्टीकडे पाहत आहोत आणि जर आपण धीराने आणि परमेश्वराकडे जर आपण आत्मविश्वासाने लक्ष देत आहोत, We must wait and have confidence. जर आपल्याला ते पाहिजे तर आपण धीराने आणि आत्मविश्वासाने पाहिलं पाहिजे. If you think that let something good happen in my life, आणि जर तुम्ही असं आशा ठेवता की माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी चांगलं व्हायला if you पाहिजे, are hoping forward something to in your life, तुमच्या जीवनामध्ये काहीतरी चांगलं प्राप्त करण्याची जर आशा तुम्ही ठेवत आहात, people of God, देवाची लोक, you cannot hope for tomorrow without today's faith. आणि मग आजच्या विश्वासाविना तुम्ही उद्याची आशा ठेवू शकत नाहीत. You understood what I'm saying? तुम्हाला समजलं मी काय सांगत आहे? You cannot hope for tomorrow without today's faith. आजच्या विश्वासाविना तुम्ही उद्याची आशा ठेवू शकत नाही. You cannot see things which you hope for without waiting patiently upon God. आणि मग ज्या गोष्टींची तुम्ही आशा ठेवली आहे त्या गोष्टी तुम्ही पाहू शकत नाही जोपर्यंत तुम्ही परमेश्वराची धीराने वाट पाहत नाही. Hallelujah. Hallelujah. All of us, we must wait confidently upon God until we receive that blessing from God. आपण सर्वांनी परमेश्वराची धीराने वाट पाहिली पाहिजे जोपर्यंत आपल्याला परमेश्वरापासून ते आशीर्वाद प्राप्त होत नाही. Don't lose patience. आपला धीर गमावू नका. If you don't lose patience, you will not lose hope of God. आणि तुम्ही आपला धीर गमावू नका म्हणजे तुम्हाला तो देवापासून प्राप्त झालेल्या आशा तुम्ही गमावणार नाही. Hallelujah. Hallelujah. You must believe that He is my provider. तुम्ही असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तू माझा पुरवठा आहे And indeed I will wait upon the Lord. आणि खरोखर मी परमेश्वराची प्रतीक्षा करेन. If you read Jeremiah chapter 14 verse 22, जर तुम्ही इर्मियाचा पुस्तक 14 अध्याय वचन 22 वाचाल, what the Bible पवित्र says? शास्त्र काय सांगत आहे? The Bible says, पवित्र शास्त्र सांगत आहे, Jeremiah chapter 14 verse 22. इर्मियाचा 14 अध्याय वचन 22, Can any of the foreign gods send us rain? Does it fall from the sky by itself? No. It comes from you, the Lord our God. Only you can do such things. So we will wait for you to help us. Hallelujah. हालेलुया. वचन सांगत आहे, विदेशांच्या निरुपयोगी दैवतान कोणी पर्जन्य देणारी आहेत काय? आकाशाला वृष्टी करता येईल काय? हे परमेश्वरा आमच्या देवा, हे करणारा तूच ना. आम्ही तुझी आशा धरतो कारण तू या सर्वांना उत्पन्न केले आहेस. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. People of God, देवाचे लोक, if the Creator, all the creation is under the Creator, आणि जर सर्व जी निर्मिती आहे त्या निर्माणकर्त्याच्या अधीन आहे, we are also created beings. आपण देखील निर्माण केलेले व्यक्ती आहोत. We must wait. आपण वाट पाहिली पाहिजे. We know that farmer, they are working in the field very hard. आणि आपल्याला माहित आहे की शेतकरी शेतामध्ये फार कठीण परिश्रम करतो. He sow the seed, तो बी पेरतो, cleaning land and the field and sowing seed. आणि मग त्या शेतीला तो त्याची साफसफ करतो आणि त्या ठिकाणी तो बियाणे पेरतो. But he cannot order rain to come down. परंतु तो पाऊस पाडू शकत नाही, तो आज्ञा देऊ शकत नाही की पाऊस तू ये आता. So he is waiting and looking up. तर तो वाट पाहतो आणि परमेश्वरकडे वर पाहतो Let the rain come. की पाऊस येऊ दे. Hallelujah. 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 In the same way, people of God, देवाचे लोक त्याच प्रकारे there are certain things that you can do, अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही करू शकता, but God can do all things. परंतु देव सर्व गोष्टी करू शकतो. Amen. Amen. So we must wait upon the Lord. आपण परमेश्वरची वाट पाहिली पाहिजे. Again, if you see Psalm 104 verse 26 to 28, आणि पुन्हा जर तुम्ही स्तोत्रसंहिता 104 वचन 26 ते वचन 28 वाचाल,
The Bible talks about the creation of God. पवित्र शास्त्र आपला देवाच्या निर्मितीविषयी सांगत आहे. The Bible says He is the one who created sea and all kinds of fish in the sea. आणि मग तो सांगत आहे की पहा त्याने गलबते चालतात त्यात क्रीडा करणाऱ्या सर्व गोष्टी तू निर्माण केलेल्या आहेत. And the Bible clearly says, even they wait upon the Lord. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला स्पष्टपणे सांगत आहे की परमेश्वर त्याने निर्माण केलेल्या सर्व गोष्टी परमेश्वराची वाट पाहतात. And if you read verse 28, I like that. आणि वचन 28 जर तुम्ही वाचाल तर मला ते आवडलं. It says when He feeds them, they are satisfied. Hallelujah. If the God of heaven and earth can satisfy this creation, we are a created being, people of God. Why not God will satisfy your desire of your life? आमेन. हालेलुया. वचन 28 सांगत आहे की तू आपली मूठ घालतोस, तू आपली जेव्हा मूठ उघडतोस तेव्हा उत्तम पदार्थांनी त्यांची तृप्ती होते. जर स्वर्ग आणि पृथ्वीचा निर्माण करणारा तो परमेश्वर जर या निर्मितीची या उत्पत्तीची जर तो काळजी घेत आहे, त्यांना भरवत आहे, तर आपण देखील त्याची निर्मिती होतो आपली काळजी घेणार नाही का? If He satisfy fish and this all the what it is called the fish, the all kinds of fish in the sea, if God can satisfy them, why God will not satisfy us? आणि मग देव जो आहे तो या त्याने निर्माण केलेल्या सर्व माशांची, समुद्रातल्या सर्व त्याने जे प्राणी बनवले आहेत त्या सर्वांना जर तो तृप्ती देत आहे, त्यांची तृप्ती करत आहे, तर तो आपली तृप्ती करणार नाही का? Again पुन्हा you can see the Psalm 145 verse 15 and 16. आणि पुन्हा तुम्ही स्तोत्रसंहिता 145 वचन 15 आणि 16 वाचू शकता. Very good. आणि फार चांगला आहे. People of God, देवाची we लोकं. must learn to wait upon the Lord आपण परमेश्वराची वाट पाहण्यास शिकलो पाहिजे. patiently, धीराने, with expectation, अपेक्षा ठेवून, not with angry. आणि रागाने नाही. Let him do what he do. Now waiting, he said that wait, let's see, whatever he has to do, let him do. No. आणि मग असं नाही की देवाने सांगितलं की वाट पहा म्हणजे आता मी वाट पाहत आहे, त्याला करायचं ते करू दे, जेव्हा करायचं तेव्हा तो करत, असं नाही. No. From bottom of your heart, तो आपल्या हृदयापासून 100% faith. 100% विश्वास, You are having hope in God. देवावर तुमची आशा आहे. That is real waiting upon the Lord. आणि मग तेच देवाची खरी वाट पाहणे किंवा प्रतीक्षा करणे आहे. If you read Psalm 145 verse 15 and 16, जर स्तोत्रसंहिता 145 वचन 15 आणि 16 जर तुम्ही वाचाल, I like that also, that all eyes look to you for help. Hallelujah. You give them their food as they need it. When you open your hand, you satisfy the hunger and thirst of every living things. Hallelujah. Are you living being people of God? हालेलुया. देवाचं वचन सांगत आहे सर्वांचे डोळे तुझ्याकडे लागतात आणि तू त्यांना त्यांचे अन्न यथाकाळी देतोस. तू आपली मूठ उघडून सर्व प्राणीमात्रांची इच्छा पुरी करतो. तो सांगत आहे सर्व प्राणीमात्रांची म्हणजे सर्व जिवंत लोकांची. देवाचे लोक तुम्ही जिवंत आहात का? He satisfies the living being. आणि तो Hallelujah. सर्व प्राणीमात्रांची इच्छा तृप्त करतो. I believe that He will also satisfy your desire and my desire if we patiently wait upon the Lord. आणि मी विश्वास ठेवतो की तो तुमची आणि माझी इच्छा देखील पूर्ण करेल, त्याला तृप्ती देईल जर आपण देवाचा धीराने वाट आपण पाहत आहोत तर. Genesis chapter 49 verse 18, I am reading from the Amplified Bible. आणि मग उत्पत्ती याचा 49वा अध्याय वचन 18 मी एम्प्लिफाइड या आवृत्तीतून वाचत आहे. The Bible says that Jacob says, I wait for your salvation, O Lord. Hallelujah. हालेलुया. आणि याकोब इथे सांगत आहे परमेश्वरा मी तुझ्या उद्धाराची वाट पाहत आहे. Hallelujah. हालेलुया. Psalm 39 from KJV, King James Version. David says, Lord, what wait I for? My hope is in thee. हालेलुया. स्तोत्रसंहिता याचा 39वा अध्याय वचन 7 किंग जेम्स वर्जन मध्ये सांगितलं आहे की तर आता हे प्रभू मी कशाची अपेक्षा करू, माझी आशा तुझ्याच ठाई आहे. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 8 verse 70, Isaiah says that in NIV I am reading, I will wait for the Lord who is hiding his face from the house of Jacob. I will put my trust in him. Hallelujah. हालेलुया. यशायाचा 8वा अध्याय वचन 17 NIV मधून इंग्लिश मध्ये वाचलं परमेश्वरांनी. पास्टरांनी मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगतो. परमेश्वर याकोबाच्या घराण्यापासून आपले मुख फिरवतो, त्याची वाट मी पाहतो, त्याची आशा धरतो. Amen. Amen. When you wait, hope will come. आणि जेव्हा तुम्ही वाट पाहाल तेव्हा आशा येईल. Hope on the waiting upon the Lord. परमेश्वराची वाट पाहण्यानंतर Your source of receiving should be God. आणि मग तुमची प्राप्त करण्याची जो माध्यम आहे, साधन जे आहे तो देव असला पाहिजे. Amen. Amen. Micah chapter 7 verse 7. आणि मिकायाचा 7वा अध्याय वचन 7 NLT, I'm reading from NLT. मी पुन्हा NLT मधून वाचत आहे. As for me, I look to the Lord for his help. I wait confidently for God
to save me, and my God will certainly hear me. Hallelujah. What a confidence. हालेलुया. त्याचा काय आत्मविश्वास आहे. वचन सांगत आहे, मी तर परमेश्वराची मार्ग प्रतीक्षा करीन, मी आपल्या तारण करणाऱ्या देवाची वाट पाहत राहीन, माझा देव माझे ऐकेल. Hallelujah. हालेलुया. If Jacob says, I wait upon the Lord. आणि जर याकूब म्हणत आहे की मी परमेश्वराची वाट David पाहतो, says, I wait upon the Lord. दावीद म्हणतो की मी परमेश्वराची वाट पाहत Isaiah आहे, said, I wait upon the Lord. यशाया सांगत आहे की मी परमेश्वराची वाट Micah पाहतो, says, I'm waiting upon the Lord. मिखा सांगत आहे की मी परमेश्वराची वाट पाहतो. Isn't it is true that all of us, we must wait upon the Lord? आणि मग आपण सर्वांनी परमेश्वराची वाट न पाहावी का? How much more we must need to wait upon the Lord? आणि मग किती अधिकरित्या आपण परमेश्वराची वाट पाहिली पाहिजे. Let me tell you, people of God, देवचे लोक, मी तुम्हाला सांगू द्या, it's true, there is a power of waiting upon हे God. सत्य आहे, परमेश्वराच्या प्रतीक्षामध्ये सामर्थ्य आहे. Let people think anything. लोकांना काही विचार करू द्या, But if you know that I'm just silence in the presence of the Lord, परंतु जर तुम्हाला हे ठाऊक आहे की मी परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये स्थिर आहे, silence doesn't mean, waiting doesn't mean that you're not reading Bible, you're not praying, you're not fasting, and you're just waiting. Let God do anything. No, I'm not talking about that. Waiting means you are reading the Bible, you are praying, fasting, and especially you are totally, your life is saturated in the word of God and in His Spirit. आणि मग तुम्ही वाट पाहता, शांत राहता, त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचत नाही, तुम्ही प्रार्थना करत नाही, उपवास करत नाही, त्या प्रकारच्या शांततेविषयी किंवा वाट पाहण्याविषयी मी सांगत नाही. तर तुम्ही वाट पाहता, शांत राहत आहात, म्हणजे तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचता, बायबल वाचता, प्रार्थना करता, उपवास करता आणि परमेश्वराच्या वचनामध्ये पूर्णपणे तुम्ही भिजून जाता, आपला तुम्ही त्याच्यामध्ये पूर्ण ओतून टाकता. What is the result of waiting upon the Lord? आणि परमेश्वराची वाट पाहण्याचा निकाल काय लागतो? Psalm 62 verse 5, I'm reading from KJV. Those who wait upon God will have hope. Means if you wait upon the Lord, you will have hope in Jesus' name. आमेन. स्तोत्रसंहिता 62 अध्याय वचन 5 सांगत आहे, हे माझ्या जीवा तू केवळ देवावर भिस्त टाकून स्वस्थ राहा, कारण माझी आशापूर्ती करणारा तोच आहे. जर तुम्ही परमेश्वरावर भिस्त टाकले आहे तर परमेश्वर तुमची आशापूर्ती करेल. Psalm 40 verse 1 says, those who wait upon Him, their cry will be heard. Hallelujah. हालेलुया. स्तोत्रसंहिता याचा 40 अध्याय वचन 1 सांगत आहे, जे परमेश्वराची वाट पाहतात त्यांची आरोळी ऐकण्यात येईल. Hallelujah. हालेलुया. It doesn't mean that God will allow you to cry till you die. No, God said that if you wait upon me, your cry will be heard. Hallelujah. असं नाही की परमेश्वर तुम्हाला मरस्तोवर रडतच सोडेल. जर तुम्ही परमेश्वराची वाट पाहत आहात तर तुमची आरोळी तो ऐकेल. Psalm 25 verse 3 says, I'm reading from KJV, those who wait upon Him shall not be ashamed. Hallelujah. हालेलुया. स्तोत्रसंहिता याचा 25 अध्याय वचन 3 आपल्याला सांगत आहे, जे परमेश्वराची वाट पाहतात ते लोक फजित होणार नाहीत. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Means there is a benefit, there is a result waiting upon the Lord. म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी फायदा आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी निकाल लागत आहे. You will be never ashamed if you wait upon the Lord. जर तुम्ही परमेश्वराची प्रतीक्षा करत आहात तर तुम्ही कधीही फजित होणार नाही. Lamentation chapter 3 verse 25 says, those who wait upon Him will experience His goodness. Hallelujah. If you wait upon the Lord, you will experience the goodness of God. हालेलुया. विलाप गीत याचा 3 अध्याय वचन 25 आपल्याला सांगत आहे, जर तुम्ही परमेश्वराची वाट पाहिली तर त्याचा चांगुलपणाचा अनुभव तुम्ही घ्याल. Praise the Lord. Praise If the you want Lord. to see that God is good, जर तुम्हाला पाहायचं आहे की परमेश्वर चांगला आहे, if you want to see His goodness, जर तुम्हाला त्याचं चांगुलपण पाहायचं आहे, clearly Bible says, those who wait upon Him, they will see that goodness. आणि परमेश्वरचं वचन स्पष्टपणे आपल्याला सांगत आहे, जे परमेश्वरची आशा धरून राहतात किंवा त्याची वाट पाहतात ते लोक त्याचे चांगुलपण पाहतील. Well known verse that Isaiah chapter 40 verse 31. आणि मग यशायाचा 40 अध्याय वचन 1 ते सर्वांना ठाऊक असलेलं वचन आहे. Those who wait upon Him will renew their strength. Hallelujah. हालेलुया. परमेश्वरची जी आशा धरून राहतात ते नवीन शक्ती संपादन करतील. When you are losing your faith, जेव्हा तुम्ही आपला विश्वास you गमावत think that असता, you have lost your hope, तुम्हाला असं वाटत आहे की मी आता आपली आशा you गमावली think आहे, that you are weak in spiritual life, तुम्हाला असं वाटत आहे की मी आध्यात्मिक जीवनामध्ये कमजोर आहे, it seems nothing is happening. असं वाटत आहे की काहीच होत नाही. The Bible says, पवित्र शास्त्र सांगत आहे, those who wait upon Him will renew their strength. जे लोक परमेश्वराची आशा धरून राहतात नवीन शक्ती संपादन करतील. Hallelujah. हालेलुया. Isaiah chapter 64 verse 4 says, यशायाचा 64 अध्याय वचन 4 सांगत आहे, those who wait upon Him will see glorious things of God. हालेलुया. Hallelujah. जे लोक परमेश्वराची वाट पाहतात ते आपल्या डोळ्यांनी परमेश्वराच्या गौरवी गोष्टी पाहतील. You understood? तुम्हाला समजलं? There is a power
waiting upon the Lord. आणि परमेश्वराच्या प्रतीक्षेमध्ये सामर्थ्य आहे. But we must wait upon the Lord. परंतु आपण परमेश्वराची प्रतीक्षा केलीच पाहिजे. Your waiting will never go wasting. आणि मग तुमची वाट पाहणे कधी वाया जाणार नाही. If you look around the world, जर तुम्ही या जगाकडे पाहाल, people are busy. लोक व्यस्त आहेत. Scientists are busy to coming up with new they're inventing new ideas and they're inventing new researchers. They are busy with that. आणि म्हणजे शास्त्रज्ञ आहेत, जे संशोधक आहेत, नवीन संशोधन आणण्यामध्ये, नवीन नवीन गोष्टी घेऊन येण्यामध्ये ते लोक व्यस्त आहेत. Companies and industries, they are busy with their product and they are trying to show that our product is the best. आणि मग कंपनी आणि कारखाने जे आहेत, जे इंडस्ट्रीज आहेत, उद्योगधंदे, ते सर्व लोक यामध्ये व्यस्त आहेत की आमचा जो प्रोडक्ट आहे तो उत्तम असेल, ते उत्तम घेऊन येण्याकरिता व्यस्त आहेत. Government is busy with their own work. सरकार आपल्या स्वतःच्या कामामध्ये व्यस्त आहे. People are busy with their own lifestyle. लोक आपल्या स्वतःच्या जीवनशैलीमध्ये व्यस्त आहेत. Nobody has time to wait upon the Lord. आणि कोणालाच परमेश्वराची वाट पाहण्याकरता वेळ नाही. Everybody want instant, quickly everything. Even our children want everything fast. आणि मग सर्वांना लगेच आणि पटकन पाहिजे. आपल्या लेकरांना देखील सर्व काही लगेच झालं पाहिजे असं पाहिजे. Everybody want to be first and fast. आणि सर्व लोकांना प्रथम आणि एकदम फास्ट असं पाहिजे. Hallelujah. Hallelujah. Nobody has time to wait. कोणाकडेही वाट पाहण्याकरता वेळ नाही. But in the Bible says, परंतु पवित्र शास्त्रामध्ये we must wait upon the Lord. आपण परमेश्वरची वाट पाहिली पाहिजे. There are certain things when doesn't happen in your life, you must wait upon the Lord. आणि अशा काही गोष्टी आहेत जेव्हा ते तुमच्या जीवनामध्ये होत नाही तेव्हा तुम्ही परमेश्वराची वाट पाहिली पाहिजे. I knew that people don't have time. आणि तुम्हाला माहित आहे की लोकांकडे वेळ नाही And waiting need time. आणि वाट पाहण्याकरिता वेळेची गरज असते. To receive worldly things, they will wait. आणि मग ते जगिक गोष्टी मिळवण्याकरिता वाट पाहतील. But people do not want to wait upon the Lord. परंतु लोकांना परमेश्वराची वाट पाहायला आवडत They नाही. don't want to be still in His presence. त्याच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना स्थिर किंवा स्वस्थ व्हायला आवडत नाही. Nobody's having patience with each other. आणि मग एकमेकांबरोबर कोणी धीर धरत नाही. Even some people, they do not have say thank you to others. आणि काही लोक They don't have time to say thank you to others. काही लोकांना इतरांना धन्यवाद देण्याकरिता देखील वेळ नाही. They just receive it, keeping. That's all. Receiving and keeping. ते फक्त स्वीकारतात आणि ठेवतात तेवढंच. They forget to say thank you also. थँक्यू बोलण्याकरता देखील ते लोक विसरून जातात. They don't have time. त्यांच्याकडे वेळ नाही. Hallelujah. हालेलुया. If you look at the situation, जर तुम्ही परिस्थितीकडे पाहाल, people of God, देवाची as last time I preached, जसं गेल्या वेळेस मी सांगितलं, we must take wise decision in this difficult time. या कठीण वेळेमध्ये आपण सुज्ञतेचे निर्णय घेतले पाहिजे. Still the good news is working. आणि मग आजही शुभ वर्तमान किंवा चांगली बातमी कार्य करत आहे. God is alive. देव हा जिवंत आहे. God is alive. देव जिवंत आहे. Hallelujah. हालेलुया. And it is not only we are waiting upon the Lord. आणि असं नाही की आपण परमेश्वराची वाट पाहत आहोत. Hello. हालेलुया. Even God is waiting for you and me. तर देवही तुमच्या आणि माझ्याकरिता वाट पाहत आहे. Amen. आमेन. Why is saying wait? आणि तू का सांगत आहे की वाट पहा? Because He Himself is waiting. कारण तो स्वतःहून देखील वाट पाहत आहे. You want to see? तुम्हाला पाहायचं आहे? Let's turn to Isaiah chapter 30 verse 18. आपण बोलूया यशायाचा 30वा अध्याय वचन 18. The Bible says, पवित्र शास्त्र सांगत आहे, but the Lord still waits for you to come to Him, so He can show you His love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait. Hello. हालेलुया. The Bible says, blessed are those who wait for Him to help them. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. वचन आपल्याला सांगत आहे, यामुळे परमेश्वर तुमच्यावर प्रसन्न होण्यास विलंब लावेल, तुमच्यावर करुणा करावी म्हणून उच्च स्थानी आरूढ होईल. परमेश्वर न्यायी देव आहे, जे त्याची वाट पाहतात ते सर्व धन्य. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. He is ready to help you. तो तुम्हाला मदत करण्याकरिता तयार आहे. God is not in a hurry. आणि देव का घाईमध्ये नाही. We are in a hurry आपल्याला घाई लागली because we want कारण आपल्याला पाहिजे our need, आपली गरज, my problem, माझी समस्या, my need. माझी गरज. But if you wait upon the Lord, परंतु जर तुम्ही परमेश्वराची प्रतीक्षा पाहाल, definitely, नक्कीच clearly Bible says, पवित्र शास्त्र स्पष्टपणे सांगितले, blessed are those who wait for Him to help them. आमेन. त्यांना मदत करावी म्हणून जे त्याची वाट पाहतात ते धन्य आहे. Amen. आमेन. We must wait upon the Lord. आपण परमेश्वराची वाट पाहिली पाहिजे. That's why the David says in Psalm 37 verse 7 says, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. हालेलुया. See, here he says, wait patiently upon Lord and let God act
for you. आमेन. देवाचं वचन स्तोत्रसंहिता 37 वचन 7 मध्ये दावीद आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही परमेश्वराची शांतपणे प्रतीक्षा पहा जेणेकरून त्याने तुमच्याकरता कार्य करावे. परमेश्वरने तुमच्याकरता कार्य करावे म्हणून तुम्हाला शांततेने वाट पाहणं गरजेचं And आहे. Isaiah chapter 30 verse 8 says, wait upon the Lord that he will help you. आणि मग Why you want to wait? That God will help us. यशायाचा 30वा अध्याय वचन 8 आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही परमेश्वराची वाट पहा. तुम्ही याकरता वाट पहा की परमेश्वराने तुम्हाला मदत करावी. Hallelujah. हालेलुया. People of God. देवाची लोक, Today I just want to encourage you. आज मला तुम्हाला उत्साहित करायचं आहे. Don't give up. आशा सोडू नका. Don't give up waiting upon the Lord. आणि मग परमेश्वराची वाट पाहत पाहत तुम्ही आशा सोडू Let people say anything. लोकांना काही बोलू द्या. Let you know yourself that I am waiting upon the Lord. तुम्हाला स्वतःला हे ठाऊक असलं पाहिजे की मी परमेश्वराची वाट पाहत आहे. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes people say that there is no growth in the church. Even I think sometimes that no growth in the church. Why people are not coming? And when I think that way, automatically discouragement comes in my mind. आणि मग काही वेळा लोक असं बोलतात की चर्च मध्ये वाढ नाही, बढोतरी नाही. आणि मी देखील काही वेळा असं विचार करतो की बढोतरी नाही, वाढ नाही, लोक येत नाही. आणि जेव्हा मी असं बसून विचार करण्यास सुरुवात करतो तेव्हा आपोआप ती निराशा माझ्या मनामध्ये येते. But I rebuke that in Jesus' name. पण येशूच्या नावाने मी त्याचा धिक्कार करतो. I confess the word of God. मी देवाचं वचन कबूल करतो. Bible clearly says, पवित्र शास्त्र स्पष्टपणे I सांगते will build my church and gates of Hades will not prevail against it. मी माझी मंडळी बांधेल, रचेल आणि नरकाच्या द्वाराचं त्यापुढे काही चालणार नाही. I really thank God that He has chosen me to take care of the lost people. आणि मग जे हरवलेले लोक आहेत त्यांची काळजी घेण्याकरिता देवाने मला निवडलं. मी खरोखर देवाचे I आभार. believe firmly मी भक्कमरित्या God विश्वास has chosen की me देवाने मला निवडला to preach His word, त्याचं वचन प्रचार करण्याकरिता. to proclaim that I am the witness of God, मी देवाचा एक साक्षी आहे ते that He is the living की God. तो जिवंत देव आहे. He is the provider. तो पुरवठा He आहे. is the protector. तो संरक्षण करता आहे. He is the healer. तो आरोग्यदाता आहे. He is everything for my life. तो माझ्या जीवनाकरता सर्वस्व The आहे. same God will be the everything for your life too. तोच देव तुमच्या जीवनाकरता देखील सर्वस्व होईल. My beloved brothers and sisters, माझे प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, this time I want to encourage you all the viewers. या वेळेस मला सर्व दर्शकांना उत्साहित करायचं आहे. If you have not received Jesus Christ as your personal Savior, जर प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला वैयक्तिक तारणारा म्हणून तुम्ही believe स्वीकारलं me that असेल, receive Him as a personal माझ्या Savior. विश्वास ठेवा, त्याला आपला वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकारा. He is coming soon. तो लवकर येत आहे. Better to wait upon God than the waiting upon man. आणि मग मनुष्याची वाट पाहण्याऐवजी देवावर तुम्ही वाट पहा. We must wait upon the Lord आपण परमेश्वराची प्रतीक्षा केली पाहिजे. and experience Him, and definitely He will bless you. आणि मग त्याचा अनुभव घेऊन तुम्ही पहा, नक्कीच तो तुम्हाला आशीर्वादित करेल. Hallelujah. हालेलुया. Now is the time that we must wait upon the Lord. आणि मग आता वेळ आहे की आपण परमेश्वराची प्रतीक्षा केली पाहिजे. Don't be discouraged. निराश होऊ नका. Still, you haven't got something what you want. तुम्हाला जे पाहिजे ते अद्याप कदाचित मिळालं नसेल. Wait upon the Lord. परमेश्वराची प्रतीक्षा Don't give up waiting upon the Lord. आणि परमेश्वराची प्रतीक्षा करण्यास सोडू नका. Clearly Bible says, be still in His पवित्र presence शास्त्र स्पष्टपणे आपल्याला सांगत आहे की त्याच्या उपस्थितीमध्ये स्थिर राहा. and be bold and courageous. आणि मग तुम्ही हिम्मत धरा आणि खंबीर व्हा. Because God has something better for your life. कारण तुमच्या जीवनाकरता देवाकडे काहीतरी उत्तम आहे. Amen. आमेन. So let us learn to wait upon the Lord. चला आपण परमेश्वराची वाट पाहण्यास शिकूया. Yes, I need many things. हो, मला भरपूर गोष्टींची गरज आहे. Yet I am praying. तरी मी प्रार्थना करत आहे. God has not answered my prayer. देवाने माझ्या प्रार्थनेचं अद्याप उत्तर दिलेलं But नाही. I firmly believe in my heart. पण माझ्या अंतःकरणामध्ये मी भक्कमरित्या I विश्वास ठेवतो. firmly trust in the Lord. मी परमेश्वरावर भरोसा ठेवतो My waiting upon the Lord will not go vain. की परमेश्वराची जी मी प्रतीक्षा केलेली आहे ती व्यर्थ जाणार नाही. I confess I am not loser. आणि मी कबूल करतो की मी हारलेला नाही. I am still learning. आणि मी अद्याप शिकत आहे. Let people mock at me. आणि लोकांना माझ्यावर हसू द्या. Let people come backbiting about me. लोकांना माझी थट्टा करू द्या, माझ्याविषयी कुरकुर करू द्या. But I believe परंतु मी विश्वास ठेवतो. my God whom I trust. ज्या देवावर मी विश्वास ठेवतो तो माझा देव. If He said wait, जर तो सांगत आहे वाट पहा, till the last breath of my life, I have declared and I believe I'm going to wait upon the Lord. माझ्या जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी विश्वास ठेवतो आणि मी कबूल केलेला आहे की मी वाट पाहेन. Amen. आमेन. Let's pray together. चला आपण एकत्रित प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, कृपया स्वर्गीय पित्या, we thank you so much for your word. तुझ्या वचनाबद्दल आम्ही आभार मानतो. As we heard your word, Lord, तुझं वचन आम्ही ऐकलं असतं प्रभूजी. help us not to be just hearer, but help us to be doer of your word. आम्हाला सहायता कर की आम्ही फक्त ऐकणारे नव्हे तर तुझं वचन करणारे व्हावं. Help us to be follower of your word, Lord. आम्हाला सहायता कर की तुझं वचन आम्ही पाळणारे व्हावं. And let your word be blessing to each one of us, Lord. आणि तुझं वचन आम्हा प्रत्येकाकरिता This time I आशीर्वाद. pray for my people, यावेळेस माझ्या लोकांकरिता मी प्रार्थना, all my brothers and sisters, माझ्या सर्व भावांना आणि बहिणींकरिता, those who are praying, fasting,
They are faithful with you. जे लोक उपवासाने प्रार्थना करत आहेत, जे लोक तुझ्या बरोबर विश्वासू आहेत, But yet there is no answer of their prayer. ते देखील त्यांच्या प्रार्थनेचं अद्याप उत्तर नाही. Lord, I believe. प्रभू मी विश्वास As they ठेवतो, are waiting upon you, ते लोक तुझी प्रतीक्षा करत असतात. I believe that their waiting will not go vain. मी विश्वास ठेवतो की त्यांची वाट पाहणं कधी व्यर्थ जाणार You नाही. have something better than what they think, Lord. परमेश्वर जे त्यांनी अपेक्षा ठेवलेली आहे त्याच्यापेक्षा, त्यांच्या विचारांपेक्षा काहीतरी चांगलं त्यांच्याकरता तू As your ठेवलं आहे. servant, I pray, bless them, Lord. तुझा सेवक आहे ना, त्याने मी प्रार्थना करतो की त्यांना तू आशीर्वादित And I कर. believe that you are going to bless them, आणि मी Lord. विश्वास ठेवतो की तू त्यांना आशीर्वादित Till you कर. come, Lord, help us to wait upon तू you. येईपर्यंत प्रभू तुझ्यावर विश्वास ठेवण्याकरता, वाट पाहण्याकरता We सहाय्य rebuke कर. our unbelief and doubt in Jesus' name. आमचा संशय आणि परमेश्वर प्रत्येक प्रकारचा अविश्वास आम्ही येशूच्या नावाने धिक्कार So करतो. we confess this time we are going to wait upon our Lord. आणि यावेळेस आम्ही कबूल करतो की आम्ही आमच्या परमेश्वराची प्रतीक्षा करू. And we confess Jesus Christ is the Savior and Lord of our life, and we will wait upon Him. आणि आम्ही कबूल करतो की प्रभू येशू ख्रिस्त हा आमचा तारणारा आहे, आमच्या जीवनाचा प्रभू आहे, आणि आम्ही त्याची वाट पाहू. You are going to bless us, Lord. तू आम्हाला आशीर्वादित करणार Thank you आहेस, so प्रभू. much, Lord. धन्यवाद Give you देतो. glory, honor, and praise. आम्ही तुला मान मेमानी करू देतो. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावात मी प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Hallelujah. I हालेलुया. hope that people of God, you are going to be blessed through this word. त्याची लोक माझी आशा आहे की या वचनाद्वारे तुम्ही आशीर्वादित होणार Thank you आहात. so much taking time listening the word of God. देवाचं वचन ऐकण्याकरिता तुम्ही वेळ घेतली त्याबद्दल Have a धन्यवाद. good day. May God bless you. चांगला दिवस तुमच्याकरता मी कबूल करतो. दे तुम्हाला आशीर्वादित करू. Amen. आमेन.